بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. معكم الأستاذ محمد أفنكر، أستاذ مادة علوم الحياة والأرض. في هذا التسجيل غنحاول نقدم واحد الملخص أو الجزء الأول من ملخص خاص ب لا بروميير يونيتي كونسيرنون لا كونسوماسيون دو لا ماتيير أورغانيك اي فلو دينيرجي، الخاصة بتلاميذ السنة الثانية بكالوريا مسلكي علوم الحياة والأرض والعلوم الفيزيائية. خيار فرنسية، على أساس يجيو ملخصات أخرى، تسجيلات أخرى فيهم ملخصات أو الأجزاء أخرى لهذا الملخص، بالإضافة للتسجيلات اللي يكون فيها تصحيح التمارين الامتحانات الوطنية، وهذا كله بطبيعة الحال استعدادا الامتحان الوطني إن شاء الله. Donc la première unité c'est la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Donc bien sûr cette unité est la suite de la deuxième unité déjà vue l'année dernière concernant la production de la matière organique. هذه الوحدة هي تتم الوحدة اللي درستوها السنة الماضية ومتعلقة بإنتاج المادة العضوية. بطبيعة الحال بالنسبة للتلاميذ اللي كانوا سيونس مات ما تطرقوش لهذه الوحدة، وبالتالي يستحسن أن ندير واحد التقديم اللي نحاول من خلاله ندير له العلاقة ما بين إنتاج المادة العضوية واستهلاك المادة العضوية. Donc comme introduction, on va montrer la relation entre la production de la matière organique et la consommation de la matière organique. De plus, il faut savoir l'origine de cette énergie, الأصل ديال هاد الطاقة présente dans la matière organique. هاد la matière organique أولا كتذكير فقط خصنا نعرفوا هاد la matière organique المادة العضوية منين استمدت أو منين حصلت على الطاقة. La première chose à savoir c'est que l'origine de l'énergie sur le globe terrestre est le soleil. الأصل ديال الطاقة على سطح الأرض هو الشمس. Donc, le soleil libère une énergie lumineuse, طاقة ضوئية. Bien sûr, les êtres vivants ils sont incapables d'utiliser directement cette énergie lumineuse. الكائنات الحية ما عندهاش قدرة على الاستعمال المباشر لهذه الطاقة الضوئية، باستثناء النباتات الخضراء les plantes vertes ou plantes chlorophylliennes نباتات يخضورية أو نباتات خضراء chlorophylliennes. هاد النباتات الخضراء أو النباتات اليخضورية شنو الخاصية اللي عندها أو القدرة اللي عندها؟ ما عندهاش القدرة على الاستعمال المباشر للطاقة الضوئية. دونك ما غنهضروش على utilisation directe de l'énergie lumineuse. حتى النباتات الخضراء ما عندهاش القدرة باش أنها تستعمل الطاقة الضوئية مباشرة، ولكن الخاصية ديالها أن عندها la capacité d'absorber l'énergie lumineuse plus le CO2, l'eau et les sels minéraux الأملاح المعدنية. تمتص الضوء CO2 الماء والأملاح المعدنية. Bien sûr, les substances, ce sont des substances minérales, c'est مواد معدنية, substances minérales. شنو الخاصية ديال هذه substances minérales؟ الخاصية ديال هذه المواد c'est qu'elles sont des substances non énergétiques. C'est-à-dire مواد لا طاقية، يعني لا تحتوي على الطاقة، وبالتالي ما يمكنش نقول بأن راه النباتات الخضراء استمدت الطاقة ديالها من CO2 H2O أو الماء. الطاقة اللي كاينة الوحيدة هي l'énergie lumineuse، ولكن الخلايا ديالها ما عندهاش القدرة على الاستعمال المباشر لهذه الطاقة. Donc elles sont incapables d'utiliser l'énergie lumineuse, mais elles sont capables de transformer cette énergie lumineuse en énergie chimique stockée ou emmagasinée dans la matière organique. يعني عندهم قدرة على تحويل هذه الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية مخزنة في المادة العضوية la matière organique. Donc à partir de CO2, H2O et des sels minéraux plus l'énergie lumineuse, les plantes vertes produisent la matière organique riche en énergie
chimique issue de l'énergie lumineuse. Ou bien sûr, l'ensemble des réactions responsables de cette production de la matière organique, c'est la photosynthèse. Donc, là, nous tarkib الضوئي. La photosynthèse. التركيب الضوئي. Donc, شنو هي المادة العضوية هاد لا ماتيير اورغانيك؟ لا ماتيير اورغانيك هي المواد اللي كنستهلكوها. لي غلوسيد، السكريات، لي ليبيد، دهنيات، et les protides. Donc les plantes vertes sont capables de produire leur propre matière organique qu'ils vont utiliser comme source d'énergie. C'est pourquoi on parle d'organismes autotrophes. Autotrophes, يعني ذاتية التغذية. Autotrophes. Maintenant, pour les autres êtres vivants, ils vont s'approvisionner en énergie à partir de la matière organique produite par ces plantes vertes, qu'on appelle également des producteurs. Donc, bien sûr, ce sont des producteurs parce qu'ils produisent la matière organique, producteurs. Donc, les premiers êtres vivants qui vont bénéficier de cette matière organique sont bien sûr les herbivores, parce que ce sont les premiers consommateurs qui vont consommer les plantes vertes. La partie, vous l'avez déjà vu, le tronc commun, la chaîne alimentaire. Donc les herbivores vont consommer la matière organique produite par les plantes, et vient ensuite les consommateurs primaires, consommateurs secondaires, ainsi de suite. Donc il y a un transfert de cette matière organique d'un niveau trophique à l'autre. C'est ce qu'on appelle un flux d'énergie. Donc ça, c'est pour la production de la matière organique. Nous, on s'intéresse à la consommation de la matière organique. Donc هذه الوحدة اللي غنهتموا بها احنا الآن، غنهتموا بالاستهلاك، la consommation. La consommation de la matière organique. Cette consommation s'effectue selon deux voies. Une voie aérobie, مسلك هوائي، مسلك هوائي, c'est-à-dire en présence d'oxygène, donc c'est la respiration, تنفس. Et une voie anaérobie, مسلك لا هوائي, c'est la fermentation, c'est-à-dire en absence d'oxygène, c'est la fermentation, تخمر. Donc la consommation de la matière organique va s'effectuer selon soit en présence d'oxygène par la respiration, soit en absence d'oxygène par la fermentation. Donc, bien sûr, l'objectif de ces deux réactions, c'est l'extraction de l'énergie présente dans la matière organique. Maintenant, avant de passer aux étapes de la respiration et la fermentation, il faut avoir une idée sur la nature de l'énergie chimique extraite de la matière organique. لأن طبيعة الحال الخلية ملي غتقوم بتفكيك المادة العضوية غتستخرج الطاقة ما غتستعملهاش مباشرة. شنو كدير؟ كتخزنها على شكل جزيئة كيميائية. هذه الجزيئة الكيميائية المخزنة للطاقة هي جزيئة ATP. إذن خصنا ناخذ واحد الفكرة على ATP. دونك شنو هي جزيئة ATP؟ أدينوزين
triphosphate. دونك أدينوزين ثلاثي الفوسفات هي عبارة عن جزيئة كتكون من مادة كيميائية تسمى الأدينوزين. في البداية هاد الأدينوزين كيحتوي على جوج ديال الفوسفور، الفوسفور الأول ثم الفوسفور الثاني. في هاد الحالة كنسميوه أدينوزين مادام كيتوفر على فوسفورين كنسميوه أدينوزين دي فوسفات، أدينوزين ثلاثي الفوسفات. هاد الأدينوزين غيرتبط مع فوسفور لا عضوي، فوسفور إنورغانيك لا عضوي، يعني عبارة عن مادة معدنية. شنو هي النتيجة اللي غادي تحدث؟ دائما عندنا أدينوزين فوسفورين، الآن غيضاف الفوسفور الثالث، غتكون رابطة une liaison entre l'ADP et le PI، troisième phosphore. Donc غيكون عندنا أدينوزين تريفوسفات. شنو هي الخاصية ديال هاد l'adénosine triphosphate؟ الخاصية c'est que cette liaison est riche en énergie. C'est-à-dire, pour que cette liaison s'effectue, il faut avoir une source d'énergie. Donc l'énergie responsable de la liaison de l'ADP et le PI est stockée au niveau de cette liaison. C'est pourquoi on dit que l'ATP est une molécule chimique qui stocke l'énergie. Donc الطاقة الناتجة عن استهلاك المادة العضوية سواء عن طريق مسلك هوائي أو مسلك لا هوائي بالتنفس أو التخمر، ديك الطاقة الناتجة غيتم تخزينها على شكل جزيئات ATP. هاد الجزيئة ديال ATP كيفاش غتكون؟ بارتباط ATP زائد PI. دونك هذه معادلة إنتاج ATP، وهذاك فكرة فقط على جزيئات ATP. الآن نمر لمراحل التنفس. Maintenant, on passe aux étapes de la respiration. La respiration. Bien sûr, la respiration, c'est un ensemble de réactions chimiques qui s'effectuent au niveau de la cellule. يعني مجموعة من التفاعلات الكيميائية اللي كتتم داخل الخلية. غناخذ فكرة أولى على هذه التفاعلات au niveau de la cellule. Donc, si on prend une cellule, cette cellule est constituée d'une membrane cytoplasmique, riche cytoplasmique, qui entoure le cytoplasme, et un noyau, le noyau, النواة. Bien sûr, le cytoplasme m'affiche uniquement le liquide, donc il contient des organites. يحتوي على عضيات. Ces organites assurent les fonctions cellulaires. هاد العضيات هما اللي كيضمنوا لنا أو اللي كيقوموا بالوظائف الخلوية. Donc par exemple le réticulum endoplasmique. Réticulum endoplasmique. الشبكة السيتوبلازمية الداخلية. عندنا par exemple l'appareil de Golgi، جهاز غولجي عنده دور أيضا في تركيب البروتينات. l'appareil de Golgi. والعضي اللي كيهمنا l'organite qui nous intéresse c'est la mitochondrie. La mitochondrie هي اللي تقوم بالتنفس. La mitochondrie.
Donc, l'ensemble, ce sont des organites. Ces organites baignent dans un liquide. هاد العضيات تسبح في واحد السائل. Ce liquide est appelé hyaloplasme. جبلة شفافة. L'ensemble des organites plus l'hyaloplasme égale le cytoplasme. Donc lorsqu'on parle du cytoplasme, le cytoplasme est constitué de deux parties. La première partie, c'est l'ensemble des organites. L'ensemble des organites. Et la deuxième partie, c'est le liquide où baignent ces organites appelé le hyaloplasme. Donc عندنا جوج ديال الأجزاء. عندنا العضيات الخلية فيها السيتوبلازم كتكون جوج ديال الأجزاء. الجزء الأول هما العضيات والجزء الثاني السائل اللي كتواجد فيه هذه العضيات أو التي تسبح فيه هذه العضيات. هو الهيالوبلازم. علاش درنا هذا التقسيم ديال الخليه؟ لان لي زيتاب دو لا ريسبيراسيون اون ايتاب فا سيفيكتوي في الهيالوبلازم غتتم غير في السائل ما غتحتاجش لاي عضي وجزء اخر غيتم داخل الميتوكوندري. الان نشوفوا اون جينيرال هاد لي زيتاب دو لا ريسبيراسيون من بعد غنديروا التفصيل ديال كل مرحله. دونك الا خدينا كوم سبسترا الجلوكوز، دونك هذا هو المثال دائما اللي كناخذوا. لو جلوكوز va passer le cytoplasme, ou bien sûr d'abord فرقنا le cytoplasme غنمشي le liquide, c'est-à-dire au niveau de l'hyaloplasme. Donc le glucose au niveau de l'hyaloplasme va se subdiviser en deux molécules d'acide pyruvique. C'est la première étape. La deuxième étape, l'acide pyruvique passe à l'intérieur de la mitochondrie. Donc, acide pyruvique. Il va se transformer en acétylcoenzyme A. L'acétylcoenzyme A entre dans un cycle de réaction chimique appelé le cycle de Krebs. Après le cycle de Krebs viennent les réactions de la phosphorylation oxydative. Phosphorylation oxydative. Oxydative. Donc la première étape de la respiration s'effectue au niveau de l'hyaloplasme, appelée la glycolyse. La deuxième étape s'effectue au niveau de la mitochondrie, appelée oxydation respiratoire. إذا التنفس غيتم جوج المراحل. المرحلة الأولى غتتم على مستوى الجبلة الشفافة في هذا السائل au niveau de l'hyaloplasme. كنسميوها لا glycolyse. غتكون فيها dégradation de glucose en deux acides pyruviques. Deux acides pyruviques. La deuxième étape s'effectue au niveau de la mitochondrie, appelée l'oxydation respiratoire. L'oxydation respiratoire, premièrement, l'acide pyruvique se transforme en acétylcoenzyme A. l'acétylcoenzyme A غيدخل في حلقة من التفاعلات وتفاعلات على شكل حلقة كتسمى حلقة كريبس، لو سيكل دو كريبس. وفي الأخير غنشوفوا تفاعلات كتسمى ب التفسفر المؤكسد ولا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف. وكما كتلاحظوا هنا درت على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري. الآن غنشوفوا التفاصيل ديال هاد التفاعلات. Maintenant, on passe à la première réaction de la respiration. Il y a la glycolyse. La glycolyse au niveau de l'hyaloplasme.
La glycolyse s'effectue en 3 étapes. La glycolyse كتتم في 3 المراحل. هنا في هذه الحالة ما غنديرش المراحل ديال la glycolyse ولكن غنطرقوا بالخصوص اللي يهمنا هو le bilan de la glycolyse. بالنسبة للمراحل نقدروا نديروا شي تسجيل آخر في تمرين. Donc le bilan de cette glycolyse ou la réaction bilan de cette glycolyse, عندنا le glucose C6H12O6 va subir une oxydation. غادي تلاحظوا من بعد بان l'ensemble des réactions de la respiration كلهم كيتم فيهم des réactions d'oxydoréduction اكسده اختزال. Je pense déjà درتوها في الشيمي. L'oxydation c'est la perte d'électrons et la réduction c'est le gain d'électrons. يعني كاين جزيئات اللي غتفقد الكترونات وبروتونات وكاين جزيئات اللي غتكتسب الالكترونات والبروتونات. اللي غيفقد هنا الالكترونات والبروتونات هو لا ماتيير اورغانيك لو غلوكوز puisqu'il y a oxydation du glucose. مادام كاينه اكسده خص ضروري من عنصر اللي غيتختزل اللي غيكتسب من الالكترونات. اللي غيكتسب هاد الالكترونات هو ماده كيميائيه اللي هي NAD+ دو موليكول ديال NAD+. كنسميوهم également des transporteurs d'électrons et de protons. نواقل الالكترونات والبروتونات. وفي هاد لا رياكسيون غادي يكون فورماسيون ديال دو موليكول دA T P. وحنا شفنا من قبل ان لا تي بي باش يتكون خصنا لا دي بي بلس البي اي. وبيسكو عندنا دو موليكول دA T P دونك يكون عندنا دو ا دي بي بلس دو بي اي. دونك هاد لي رياكتيف شنو غيعطيونا كوم برودوي؟ le glucose va se transformer en deux molécules d'acide pyruvique de CH3COOH. هذا l'acide pyruvique. NAD+. ملي غتكتسب جوج ديال الالكترونات غتتحول ل 2 NAD H ou là on peut simplifier 2 NADH2 plus l'ADP plus le PI. هذه إلا تجمعوا يعطيونا 2 molécules d'ATP. وهذه la réaction de la glycolyse. Oxydation du glucose pour former 2 molécules d'acide pyruvique. C6H12O6 يعطينا 2 CH3COCOH. Réduction de 2 molécules de NAD+ pour donner 2 molécules de NADH+, et phosphorylation. La phosphorylation est le gain d'un phosphore. Phosphorylation de 2 molécules d'ADP à 2 PI pour donner 2 molécules d'ATP. وهذه هي la glycolyse. La deuxième partie de la respiration, il y a la réaction d'oxydation respiratoire. L'oxydation respiratoire s'effectue au niveau de la mitochondrie. Au niveau de la mitochondrie. Bien sûr, ce qu'on a comme une idée là, la structure de la mitochondrie. Donc la mitochondrie a une membrane externe, غشاء خارجي, et une membrane interne caractérisée par des replis, غشاء داخلي كيتميز بالتواءات. Donc membrane interne. هاد الالتواءات كنسميهم des crêtes. أعراف. La membrane interne entoure la matrice. Et entre les deux membranes internes et externes se trouve un espace intermembranaire. Espace intermembranaire.
Donc la première réaction au niveau de la mitochondrie, il y a la transformation de l'acide pyruvique en acétyl coenzyme A. Acétyl coenzyme A. Bien sûr, la réaction va s'effectuer au niveau de la matrice. Donc, je vois également la réaction chimique. Donc, le premier réactif, هو l'acide pyruvique. On trouve une seule molécule. La première molécule est CH3, CO, COH, acide pyruvique, plus. Donc, on a une réaction d'oxydo-réduction, oxydation de la substance chimique de l'acide pyruvique. Donc, puisqu'il va perdre des électrons, la molécule qui va gagner l'électron va NAD plus. Un autre réactif اللي هو الكوانزيم A وغنشوفو الدور ديالو. الكوانزيم A غيتدخل بهيدروجين. دونك هاد السي راه ماشي كربون، هاد السي ماشي كربون، هذا ماشي اكسجين، هذا كو مساعد كوانزيم A. دونك شنو هو الدور ديال الكوانزيم A؟ الا خدينا لاسيد بيريفيك، دونك هذه الطريقه باش تحاولوا تعقلوا على لا رياكسيون شيميك. دونك بالنسبه لاسيد بيريفيك il va subir une oxydation، غيفقد الكترونات وبروتونات. اللي غيكتسبهم هو ان دي بلس. لاسيد بيريفيك غيعطي غير هيدروجين واحد الان دي بلس، ولكن ان دي بلس كيحتاج ان اوتر بروتون باش يولي ان دي اش بلس. مين غيجيب لوتر بروتون؟ من الكوانزيم ا. دونك لو رول ديال الكوانزيم ا كيساعد في لا رياكسيون باش كيسلم ان اوتر بروتون الان دي بلس باش يتحول ان دي H2. Au cours de cette réaction, on a également une perte ou une libération de CO2. COO هي اللي تعطينا CO2. Donc في les produits شنو غادي نلقاو؟ بالنسبة للأسيد بيريفيك فقد H+ و CO2 شنو بقى فيه؟ CH3CO. CH3CO. Le CH3CO غيرتبط مع le reste de l'acétyl coenzyme A. CH3CO غتكون une liaison مع le coenzyme A. هاد la partie c'est l'acétyl وهذا le coenzyme A. Donc l'acétyl coenzyme A plus NAD plus test de protons. Donc il a suivi une réduction. Alors NAD H plus. Bien sûr, on a libération de CO2 plus CO2 lié à la réaction de la transformation de l'acide pyruvique en acétyl coenzyme A. Donc, la deuxième réaction au niveau de la mitochondrie, il y a le cycle de Krebs. Toujours au niveau de la matrice. Donc, on est toujours au niveau de la matrice. On a la transformation de l'acide coenzyme A et le cycle de Krebs également. Donc, le cycle de Krebs, la molécule qui va intervenir dans le cycle de Krebs est l'acétyl coenzyme A, qui est déjà l'étape précédente. Donc, CH3, CO,
coenzyme A. Donc هذا تبع الشكل هذا سي با ان كربون، هذا ماشي أكسجين، هذا coenzyme A. في لا رياكسيون ديال لو سيكل دو كريبس، دونك باش تحاولوا تعقلوا على لي زيتاب دو لا réaction, une molécule à 4 carbones, C4, il y a l'acide oxaloacétique. Voilà l'acétate. Acide oxaloacétique. شنو le type de la réaction? L'acide oxaloacétique va gagner les deux carbones du radical acétyl. Donc هذا l'acétyl coenzyme A كما قلنا هذا راه coenzyme A، دونك هذا ما غيدخلش في لا رياكسيون. شنو غادي يحدث؟ هذا الجذر ديال l'acétyl لو راديكال acétyl غادي يسلم لي دو كربون ديالو للسي 4. بيان سور عندنا السي 4 غياخذ دو كربون غيولي سي 6. سي 6 هو l'acide citrique. Puisque هنا عندنا قلنا بأن هذه الرياكسيون ce sont des réactions sous forme d'un cycle. Un cycle يعني خصنا نرجعو ندوزو من إلا بدينا من سي 4 مشينا لسي 6 خصنا عاوتاني نرجعو للسي 4. Pour passer للسي 4 غنمرو من سي 5 ومن سي 5 غندوزو للسي 4. هنا في هاد السي 4 غنديرها دو فوا سي 4 عاوتاني سي 4. Le passage من C6 à C5, il y a une perte de carbone, une décarboxylation. Perte de carbone. La perte de carbone est sous forme de CO2. Également, entre C5 et C4, il y a une perte de carbone sous forme de CO2. من C4 à C4 ما كاينش perte de carbone. شنو قلنا من قبل بأن les réactions de la réaction de respiration sont des réactions d'oxydo-réduction. Donc l'ensemble du cycle également qui est des réactions d'oxydo-réduction. Oxydation de la substance organique et réduction de NAD+ pour donner NADH, H+, NADH2. La même chose entre C5 et C4, NAD+ va subir une réduction pour donner NADH2. Entre C4 et C4 également, NAD+ va subir une réduction et former NADH2. Maintenant, la partie entre C4 et C4, اللي ما كاينش فيها CO2، هاد la partie اللي فيها C4 ما فيهاش CO2 غنزيد deux autres réactions. غتكون une autre réaction d'oxydo-réduction ولكن في هذه الحالة ما غيدخلش فيها NAD+، غيدخل فيها FAD وغيكون عنده نفس الضوء ديال NAD+، يعني غياخد دي بروتون وغيتحول FADH2. و toujours في le même niveau entre C4 et C4 غتكون une phosphorylation ديال ADP، c'est-à-dire غيكون gain ديال PI pour former l'ATP. Là نعاود le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs, l'acétyl coenzyme A va réagir avec l'acide oxaloacétique à 4 carbones. اللي كنهتموا le nombre ديال les carbones C4. Donc cette réaction l'acide oxaloacétique va gagner, ou va se lier avec les deux carbones, le radical acétyl. Donc C4 غياخد deux carbones غيولي C6 اللي هو l'acide citrique. عندنا un cycle, donc c'est le passage من le C6 vers le point de départ اللي هو C4. C6 غيدوز ل C5
au C5 غنديرو 2 fois C4 من C6 ل C5 perte de carbone sous forme de CO2 C5 C4 perte de carbone sous forme de CO2 C4 ما كاينش CO2 ما كاينش perte de carbone donc il n'y a pas de CO2 les réactions d'oxydo-réduction oxydation de la substance organique réduction de NAD+ en NADH2 في كاع les étapes réduction NAD+, NADH2, réduction NAD+, NADH2. La dernière partie entre C4 et CO2, on dit les 3 autres réactions, ou les 2 autres réactions, réduction de FAD FADH2 et phosphorylation de l'ADP pour former l'ATP. Bien sûr, le cycle, le cycle fait بزاف ديال التفاعلات bien sûr نتوما ما معنيش بهذه مجموعه التفاعلات ديال السيكل دو كريبس. اللي ضروري تعقلوا عليه également هما les produits du cycle de Krebs. شنو هما les produits غنبداو ب NADH2. NADH2 عندنا 3 molécules de NADH2. 3 NADH2. FADH2 une seule molécule de FADH2. L'ATP une molécule d'ATP et de CO2. Maintenant, avant de passer à la dernière étape de la respiration, on va voir les étapes précédentes. La glycolyse, la transformation de l'acide pyruvique en acétylcoenzyme A et le cycle de Krebs. Donc, on va voir les produits, le devenir des produits. Donc, bien sûr, on a l'objectif de la réaction ou la formation de l'ATP. Donc, la première réaction, la glycolyse, la formation d'ATP. Donc, les 2 molécules d'ATP seront stockées dans la cellule. Alors que l'acide pyruvique, il rentre dans la réaction suivante. شنو اللي كيبقى لينا NADH2. دونك هذا مازال ما عرفناش المصير ديالو. غندوزو لا ترانسفورماسيون ديال الاسيد بيريفيك لاسيتيل كوانزيم A. غنشوفو توجور لي برودوي. بالنسبه لاسيتيل كوانزيم A هو اللي غيدخل في لو سيكل دو كريبس. CO2 il est libéré في le milieu extérieur. شكون اللي كيبقى NADH2. Le cycle de Krebs. عندنا CO2 il est libéré في le milieu extérieur. L'ATP donc il est stocké في la cellule alors que شكون les éléments اللي كيبقاو مازال ما عرفناش المصير ديالهم les transporteurs d'électrons et de protons FADH2 et NADH2. Donc, في les réactions précédentes, l'équipe قالنا مازال ما عرفناش المصير ديالو هما les transporteurs d'électrons et protons NADH2 NADH2 FADH2 هما اللي غيدخلوا في l'étape suivante. De plus لحد الان هاد الرياكسيون كاملين حنا كنتكلموا على لا ريسبيراسيون اونكور مازال ما هضرناش على l'oxygène. Dans la respiration, ديما كنربطوها بالأكسجين. إذا عندنا l'oxygène ou les transporteurs d'électrons هما اللي غيدخلوا في la dernière étape de la respiration. Donc la dernière étape, c'est la réaction de la chaîne respiratoire. On l'appelle également la réduction d'O2 et la phosphorylation oxydative. Donc ces réactions s'effectuent au niveau de la membrane interne, au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. La membrane interne de la mitochondrie. Donc, il y a une mitochondrie. Je fais la structure de la mitochondrie. Il y a une membrane externe et membrane interne. On dit un agrandissement d'une partie de la mitochondrie. L'agrandissement de la partie. Donc, la membrane externe. Donc, on a observation microscope électronique. يعني نشوفوا les composants ديال les membranes. يعني هاد l'espace ككل, هاد la partie ككل, c'est la membrane externe. وخدينا
une crête de la membrane interne. Bien sûr, les réactions s'effectuent au niveau le long de la membrane interne. ماشي غير في les crêtes. هنا خدينا هنا une partie de la membrane sous forme d'une crête. Maintenant, la membrane interne. Donc, bien sûr, غادي نشوفوا les composantes de la membrane interne qui interviennent dans les réactions. Donc, هذه كلها عبارة عن la membrane interne. Donc, membrane externe, membrane interne, ou entre les deux, espace intermembranaire. Donc هذا كامل espace intermembranaire. هذا وحتى هاد لابارتي هنايا فهاد لابارتي ديال لا كريت هنا كله عبارة عن espace intermembranaire. بيان سور دونك هذا هو espace intermembranaire. هاد لابارتي اللي بقات على برا كلها هي لا ماتريس. دونك هادشي كامل اللي على برا كله سي لا ماتريس. هنا عندنا la matrice. Donc maintenant, pour mieux comprendre les réactions de la chaîne respiratoire, donc on va la répartir en trois parties. La première partie, il faut savoir qu'est-ce qui se passe au cours de ces réactions. Donc au cours de ces réactions, les transporteurs d'électrons et de protons déjà formés pour les étapes précédentes, NADH2 et FADH2 formés pour les étapes précédentes, vont subir une réoxydation. Donc avant, ils ont subi une réduction, maintenant ils vont subir une oxydation, c'est-à-dire une perte d'électrons. Par exemple, il a l'exemple NADH2. Donc elle va subir au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, elle va subir une oxydation pour donner NAD+. Donc il y a perte de 2 électrons et de 2 protons. Donc la première étape هي عرفنا بان شنو غادي يحدث تكون اوكسيداسيون ديال الترانسبورتور. La deuxième étape خصنا نعرفوا المصير ديال les électrons, le devenir des électrons, والمرحله الثالثه نعرفوا المصير ديال les protons, le devenir des protons. Donc maintenant puisque عندنا une oxydation, ça veut dire عندنا une réduction. يعني هذه الفرق ديال les électrons et les protons, شكون اللي غيستقبل هاد les électrons. Donc اللي غيستقبل les électrons, une série de protéines qui se trouvent au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Donc, on a des protéines au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, les protéines de la chaîne respiratoire. Donc, c'est la chaîne respiratoire. C'est pourquoi quand on a des réactions de la chaîne respiratoire. On appelle le T1, T2, transporteur numéro 3, transporteur numéro 4, transporteur T5 et T6. T5 et T6. Donc, les deux électrons issus de l'oxydation NADH2 vont être transportés le long des protéines de la chaîne respiratoire. Donc, les électrons من NADH2 vers T1, puis T2, T3, ainsi de suite, jusqu'au T6. Une fois au niveau de T6, T6 هو يرجع l'état initial ديالو. خصو يفقد les deux électrons. هنا غيجي le rôle ديال l'oxygène. L'oxygène هو l'accepteur final des électrons. Donc le rôle de l'oxygène pour la respiration, c'est l'accepteur final des électrons. O2, il خدينا غير atome واحد ديال l'oxygène, un demi O2. غيعطينا غياخد 2 électrons يولي ion O2-. Bien sûr, ما يبقاش sous cette forme, il va se lier avec 2 protons H+, pour former H2O. Donc, fin de l'étape, l'oxygène a accepté
2 électrons. Donc, il y a gain de 2 électrons. Donc, il s'agit d'une réduction d'oxygène. Réduction d'oxygène pour former H2O. Donc, on a une oxydation de NADH de NAD+, qui va libérer 2 électrons et 2 protons. Les électrons vont être transportés le long des protéines de la chaîne respiratoire jusqu'à l'accepteur final oxygène qui sera réduit en H2O, et c'est ça le devenir des électrons. Maintenant, on passe au devenir des protons H+. Donc les protons H+, au cours de transport des électrons au niveau de la chaîne respiratoire, mais qu'on a le transport des électrons dans la chaîne respiratoire, les protons H+ passent de la matrice vers l'espace intermembranaire. Donc, le passage, il est lié au transport des électrons. Au cours du transport des électrons, on a un passage des protons H+, de la matrice vers l'espace intermembranaire. Comme résultat, la concentration de H+ va augmenter au niveau de l'espace intermembranaire, ce qui va créer un gradient de concentration de part et d'autre de cette membrane. C'est-à-dire un gradient, c'est-à-dire une différence de concentration d'H+ entre l'espace intermembranaire et la matrice. Donc, la membrane, je vais dire un équilibre. L'équilibre entre les deux milieux, entre l'espace intermembranaire et la matrice. باش يكون l'équilibre, H+, عاوتاني خاص يكون un retour de H+ vers la matrice. Alors que la membrane, elle est imperméable à H+. خاص نحط مرور H+. Au cours de la de transport, quand on a une énergie qui a permis le passage de H+, وهنا في le retour qui يبقى غير issue واحد هو une molécule appelée les sphères pédonculées. Une molécule au niveau de la membrane interne de la mitochondrie qui va permettre le flux tadaffuq, un flux de H+, de l'espace intermembranaire vers la matrice. La sphère pédonculée, le nom de sphère pédonculée, c'est un nom lié à la forme de la molécule. Sphère pédonculée. Sphère هي هاد الكرة، la forme ديال السفير كرة، pédonculée شمراخ، كرة دات شمراخ هو هاد العصية القصيرة. Donc عندنا une sphère avec un pédoncule. ولكن في le rôle ديالها، donc هادي c'est une enzyme. Une enzyme، les enzymes شنو هو الدور ديالهم؟ هو sont des catalyseurs de réactions chimiques. Cette enzyme appelée également ATP synthétase, ATP synthétase. Donc à chaque fois تشوفوا AS يعني كتعني enzyme، وهنا synthèse تركيب الATP، enzyme لتركيب الATP. هاد الانزيم لتركيب ATP، donc شنو هو لو رول ديالها؟ هاد l'ATP synthétase elle va catalyser la phosphorylation de l'ADP، يعني أن l'ADP غيرتبط مع PI pour former la ATP. Donc, les protons H+, au cours de transfert des électrons le long des protéines de la chaîne respiratoire, les protons H+, passent de la matrice vers l'espace intermembranaire, grâce à l'énergie libérée au cours de ce transport d'électrons. Donc, la concentration des protons H+ va augmenter au niveau de l'espace intermembranaire, ce qui va créer un gradient de concentration de part et d'autre de la membrane interne. L'espace intermembranaire, concentration élevée, matrice, concentration faible. Donc la membrane va essayer de faire l'équilibre entre les deux milieux. C'est-à-dire, elle va permettre aux protons H+ de passer de l'espace intermembranaire vers la matrice. Ce passage s'effectue uniquement au niveau des sphères pédonculées. La sphère pédonculée, c'est une enzyme ATP synthétase qui catalyse la phosphorylation d'ADP et la formation d'ATP. Et ça,
sont les réactions de la chaîne respiratoire. Donc, on a tout l'essentiel que vous devez retenir concernant les réactions de la chaîne respiratoire. Donc, premièrement, la réoxydation des transporteurs d'électrons et de protons selon la formule suivante. Donc, NADH2 va donner NAD+, plus 2 électrons et 2 H+. Même chose pour FADH2, il va donner FADH2 plus 2 électrons plus 2 H+. La deuxième étape, on va déterminer le devenir des électrons. Donc, pour les électrons, transport des électrons le long des protéines de la chaîne respiratoire jusqu'à l'accepteur final O2 qui va subir une réduction pour donner H2O selon la formule suivante. Donc 1 demi O2 plus 2 électrons va donner l'ion O2-. O2- va se lier à 2 H+, pour donner la molécule la molécule d'eau H2O. Donc le bilan de cette réaction est la suivante. La troisième étape concernant les protons H+, donc au cours du transport des électrons, les protons H+ passent de la matrice vers l'espace intermembranaire, donc ce qui va créer un gradient de concentration de H+ de part et d'autre de la membrane interne de la mitochondrie, c'est-à-dire une différence de concentration entre les deux milieux, la matrice et l'espace intermembranaire. Ceci va provoquer un flux de H+, de l'espace intermembranaire vers la matrice à travers les sphères pédonculées. La sphère pédonculée va catalyser, c'est une enzyme d'ATP synthétase qui va catalyser la phosphorylation d'ATP et formation d'ATP. La dernière chose à retenir, c'est que pendant l'oxydation de NADH2, l'étape finale, au cours de le passage ou le flux de H+ à travers les sphères pédonculées, il y a formation de 3 ATP. Mais ATP mais 3 ATP. L'oxydation de NADH2, le passage de H+ va donner 2 ATP. ATP qui est le schéma explicatif de la réaction de la chaîne respiratoire. وبيان سور باش نشوفوا هاد لا نومونكلاتور اللي ذكرنا من قبل قلنا بان كنسميو هاد لي رياكسيون de la chaîne respiratoire bien sûr parce que les réactions s'effectuent au niveau des protéines de la chaîne respiratoire ولا كنسميو également réduction d'O2 هنا عندنا une réduction d'O2 en H2O et phosphorylation oxydative. C'est quoi la phosphorylation oxydative? La phosphorylation هي la fixation du phosphore au niveau de l'ADP. Pourquoi oxydative? Parce que cette phosphorylation est étroitement liée à l'oxydation des transporteurs d'électrons. Mais il y a une phosphorylation, il n'y a pas d'oxydation. Pourquoi? Parce que la phosphorylation كتحتاج le passage de H+. Le passage de H+ à travers les sphères pédonculées nécessite l'augmentation de la concentration de H+. Pour avoir une augmentation de la concentration de H+, le passage de H+, de la matrice vers l'espace intermembranaire, ou le passage qui fait le transport des électrons, ou bien sûr les électrons mitigés, ou l'oxydation de NADH2 ou FADH2. Il n'y a pas d'oxydation, mais il y a une phosphorylation, donc on parle d'une phosphorylation oxydative. Ou les réactions de la respiration. Donc, في التسجيل القادم إن شاء الله غنشوفوا le bilan et le rendement de la respiration ainsi que la fermentation. كنعتذر إلا كان الفيديو طويل ولكن من الضروري أنكم تاخذوا هاد لا نوسيون ديال لا ريسبيراسيون كاملة مجموعة كاملة. وشكرا على انتباهكم في انتظار التسجيل القادم إن شاء الله.